جی وعلیکم السلام۔ السلام بابا، میں ملتان سے بول رہی ہوں۔ آج میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی، لیکن میرے کچھ راز ہیں جو میں نے بتانے ہوں گے۔ جی میں آپ بولیے۔ کے پاس آئی، ہم لوگ دونوں میاں بیوی آپ کے پاس آئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ دربار پہ جائیں گے نا، ملتان کی تینوں دربار پہ۔ تو علی حق 5 دفعہ کہہ کے میرا بابا کا بھی اسلام دے کے نا، تو اس کے بعد آپ کو نا یہ جواب مل جائے گا۔ تو وہ جواب ایسا ملا کہ آج میں اتنی حیران ہوں کہ ساری رات میں نہیں سوئی۔ وہ یہ جواب ملا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے دوسرے تیسرے دن میں ایسے مطلب موبائل اٹھاتی ہوں، پاسورڈ تو پہلے میرے پاس نہیں تھا، پھر ایسے گزرتے میں نے دیکھا تو مجھے پاسورڈ بھی مل گیا۔ تو وہ میں دیکھتی ہوں تو روزانہ 5 سے 6 گز کے نمبر الگ، باتیں الگ، ایسا کہ میں حیران کی حیران رہ گئی۔ اور تقریباً کوئی 60-70 سے اباو نمبر ہو رہا ہے، یہی لڑکیوں والے چکر۔ اور میں کہتی ہوں کہ وہ کہتے تھے نا کہ وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، مجھے پتہ بھی ہوتا تھا، تو میں کہتی تھی نہیں یہ تو بالکل سچ ہے۔ پوری دنیا کہتی تھی کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، میں کہتی ہوں نہیں یہ سچ ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک آدھی ہو، دو ہو، 3 ہو، 4 ہو، پھر بھی بندہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے پھر معاف بھی کیا ہے، 30-40 ہوئی ہیں پھر بھی معاف کیا ہے۔ وہ تو سیو نمبر تھا، تو وہ تو میں نے بھی مطلب دکھایا ہے، میسج دکھایا، تصویریں دکھائی، سب کچھ دکھایا، پھر بھی میں نے معاف کیا۔ پھر میں ویسے نارمل ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر وہی آ جاتی ہیں۔ آج رات میں ساری رات نہیں سوئی، موبائل چیک کیا، پھر 5-6 پھر نکل آئی ہیں۔ پھر وہ بھی یہ تھی کہ ان کے گھر تک پہنچ گئے ہیں، شاپنگ کروائی ہے، سب کچھ۔ تب میری شادی کے پہلے سال تھے، مطلب 3-4 سال تھے۔ تو میں ایسے غربت کے حالات سے بھئی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب میں یہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بولنا بھی نہیں آ رہا، میں کیا بولوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ 60-70 ہونے کے ویسے ٹھیک ہے۔ باوجود ہوں کہتے ہیں کچھ نہیں، ایسا ہوں کچھ نہیں ہوا۔ ہوں تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو شادی سے پہلے ماضی میں بھی نہیں جاتی، آپ بھی نہ جائیں۔ شادی کے بعد اگر کوئی میری ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو سامنے آ جائے نا، تو آپ مجھے فارغ کر سکتے ہیں زندگی سے بھی، اپنی زندگی سے بھی، میری زندگی سے بھی مجھے فارغ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو میں ایک میسج آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، آپ برداشت کریں گے؟ میں نے کہا آپ نہیں کریں گے، لیکن 60-70 دکھا چکی ہوں، ان کے گھر تک پہنچے ہیں، اتنے میسج میں بتا نہیں سکتی۔ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کر سکتے ہیں زندگی سے بھی، اپنی زندگی سے بھی، میری زندگی سے بھی مجھے فارغ کر سکتے ہیں۔ یہ جیسے ہی مائیں نہیں، میں کنوں آکھا، میں سن کے ہٹتی ہوں، بس ایسا لگتا ہے کہ بس میں موبائل اٹھاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں تو بس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ ہے کہ یہ جو گلہ شکوہ ہے نا، میں اپنے والدین کو بتانا چاہتی ہوں، نہ بہن بھائیوں کو بتانا چاہتی ہوں، کسی کو بھی میں کہتی ہوں یہ جو بات ہے نا میرے اور ان کے درمیان رہے، کسی کو میں بتاؤں بھی نہیں، کیونکہ کیا ان کی عزت میں کیا رہے گا۔ اور میں کہتی ہوں ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرے، ان کو کوئی اف بھی نہ کرے، اور مجھے بھی سکون آ جائے۔ اور مجھے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب سے مطلب یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں، میں جائے نماز میں بیٹھ کے میں نے نفل بھی پڑھے ہیں، توبہ بھی کیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں میری غلطیاں، میرے گناہ ہیں، مجھے معاف کر دو، تو بار بار مجھے نہ جتلاؤ، اور اس کے بعد پھر تمہیں کوئی نظر آئے تو بے شک جو تمہارا دل کرے کر لینا۔ لیکن روزانہ ایسے سامنے آ جاتے ہیں، میں حیران ہوں۔ نہیں تو وہ یہ ٹیلی فون آپریٹر لگا ہوا ہے یا ویسے شاہ رخ خان ہے اس کو 70 باجیاں روز فون کرتی ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 2021، 22، تو 23 اور آپ نے 24۔ اتنا پرانا ریکارڈ نکال لیا ہے؟ جی جی، وہ نمبر سامنے آ جاتے ہیں، مجھے سمجھ، احمد صاحب لکھا ہوتا ہے، خان صاحب، میرا ایسا دل کرتا ہے بھی یہ مشکوک نمبر، میں ایسے ٹچ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں تو وہ آگے سارے وہ تو احمد لڑکیاں۔ صاحب کی مونچھیں ہی نہیں ہوتی ہیں اور خان صاحب کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ جی تو ایسے ہی میں اتنی حیران ہوں، میں کہتی ہوں یہ مجھے کیسا جواب ملا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ دونوں کو جواب مل جائے گا، اب مجھے یہی جواب ملا ہے کہ یہ جو اتنا کروڑوں کا کاروبار ڈوبا ہے یہ اسی وجہ سے ڈوبا ہے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو اولاد نہیں ہو رہی یہ شاید اسی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ میں نے آپ کا، چونکہ آپ دیکھو مجھے جب کوئی آ کے میرے سامنے اللہ کو شکوے گلے شروع کرتا ہے نا، جی تو یہ چیز مجھے سب سے زیادہ بری لگتی ہے جب انسان معصوم بنتا ہے۔ جی بالکل۔ تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں سلام کرو، وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ خود تمہیں دکھا دے گی جو کوئی بھی ہے۔
उसके तो बाद बाबा जी जब हम आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे सोती हूँ ना, मैं सोती नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चल बीबी उठ अपना काम कर। मैं ऐसे उठती हूँ, मोबाइल, अब उनको यही पता है कि पासवर्ड नहीं है इनके पास, लेकिन पासवर्ड मेरे पास है। मैं कहती हूँ कि मैं आपका चोरी थाम लगाती हूँ, लेकिन मैंने उनको अब तक ये नहीं बताया कि आपका पासवर्ड है। लेकिन मैं देखती हूँ उनके घर तक पहुंच गए। एक लड़की अकेली है, वो कहती है मेरे घर कोई नहीं है, आप आ जाएं। ये घर तक पहुंच जाते हैं और देखने में इतने मासूम शरीफ। मैं कहती हूँ कि उनकी माँ बहन ने कहा, बाप ने कहा, सबने कहा कि ये सही नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं, ये तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने कभी मुंह नहीं चेंज किया, कभी इन्होंने मतलब बदतमीजी नहीं की, गुस्सा नहीं किया, कभी भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं। मुझे इतना यकीन में रखा है कि बहुत ज्यादा। जब अब मैं सामने ये सब कुछ देखा है तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं रोई हूँ, पीटी हूँ, चीखें मार के रोई हूँ, फिर घर से निकलने लगी हूँ, फिर भी घर आके बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती कि इनका ये कसूर है। मैं इनको ये कहती हूँ, मैं आपका गिला किसको करूँ। फिर ये बार बार मुझसे माफिया मांगते हैं, कहते हैं आज के बाद कोई भी ऐसा कोई हरकत आपके सामने आई तो जो दिल करे कर देना। ये मुझसे इसने गलतियां कहा भी है, बहुत बड़े तो गुनाहों आप में। एक जी बात तो देखें ना, आपको पता चल गया, बार बार टो में ना रहें। दूसरा, अब इसके सही, साथ इसने अगर आपसे खुद कहा है कि मैं आइंदा अगर कुछ हो गया बार तो बार कहा है। अगर ये रंगे हाथों, वो जो बच्ची इसको कहती है कि आ जाओ मैं घर में अकेली हूँ, और ये गया, अगर ऊपर से महल्ले वाले आ गए, तो फिर तूने मुझे नहीं, वो फ़ोन नहीं करना 2000, ना ये कि बहुत 2022 और 23 और 24 ये 2022 सारा और बोल के। 23 और 24 जी भी है, तो 25 से केड़ा कोई नवा खुदा आ गया है जिहदे कोई जी डर जाएगा, ये जी ठरक पे है। तो अगर ये जी ऊपर से महल्ले वाले आ गए, फिर तूने मुझे फ़ोन कर करके नहीं कहना कि सर जी ये बच जाए, इज्जत बच जाए, ये बच जाए, वो बच जाए। इसे कहो कि आज तक तो बचत हो गई है ना, तो अब नहीं होएगी, अब क्योंकि यही वो मुझे कहते हैं कि आपने बहुत बड़े गुनाहों से मुझे बचा लिया, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर सारी तौबा जिंदगी पे शुक्रिया कायम हो करता गया तो रहूँ। ठीक है। देखो, कारोबार तबाही जना से होता है, ठीक है, जी या जी जना से, या सूद का कारोबार कर लें, नाशुक्री कर दें, 4-5 ही जी बड़ी बातें होती हैं, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे क्या पता है, मैं ही किसी को इल्ज़ाम देता रहूँ। मैंने तो कहा कि जी जाके वहाँ इस्लाम करा ना, मैं कहती हूँ क्योंकि ऐसा जवाब मिला, मैं वो इसी भी जवाब पे मासूम अब तक आदमी था हैरान हूँ मेरे जिसने सामने, सारी रात वो ये भी सोच। मासूम था, तू भी उसकी गवाहियाँ दी जा रही थी, तो मैं हमें ही किसी को शक जी डालूँ। मैंने कहा उधर चले जाना, बाकी अल्लाह जाने, तुम जानो। वो यहाँ पे कई बंदे हैं, उन्होंने पता नहीं किसको 20 लाख खिलाया और बाद में कहा जी मैं तो टेलीफोन पे मदद की थी। तो इस तरह हो जाता है। तो अब मेरे पास जज साहब बैठे हुए हैं, सुंदर फैसला करो क्या करना है। अगर आइंदा ये बंदा पकड़ा जाता है तो क्या करे, ये बेचारी तो अभी भी उसे माफ़ कर रही है। बार बार कर रही हूँ, आज तकरीबन ये महीना हो रहा है जब से आपसे के साइड से आई हूँ, तब की बात है। और ये है कि जिस शहर में भी जाते हैं ना, वहीं लड़की की मुलाकात है। लाहौर में गए हैं, माल रोड पता नहीं क्या क्या, उस जगह पे लड़की से, और देखो वो मेरी ऐसी बात सुनो ऐसी ना, कि। तुम्हें खाना जी, अच्छा नहीं बनाना आता? बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, उनको पसंद भी आता है। खुद तैयार हो के उनके सामने जाती हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, हाँ जी अच्छी। दूसरे लोग कहते हैं आप प्यारी लग रही हो, आपकी बीवी बेटा बहुत मेरी प्यारी है। बात सुनना, तो अगर घर में जी बिरयानी बकी हो और फिर भी बंदा बाहर नान छोले खान जाए तो चवल होंदा है। चवल ਦਾ हल कोई नहीं होंदा, फिर वो चवल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ चवल मारनी होंदी है, जी ठीक है। जिसको घर में बिरयानी मिलती हो, बाहर जी जाके फिर वो बिल्कुल। दाल सेंगनियाँ खा रहा हो, तो वो जी बंदा नहीं, वो गंदा होता है। लेकिन आपने आपने एक सवाल किया था कि क्यों ऐसा, क्यों इग्नोर करते थे बहुत ज्यादा। अब वो वाली बिल्कुल इग्नोरिंग नहीं है जो 3-4 साल से करते आए हैं, वो मैं किसी को बता भी नहीं सकी, बस अल्लाह और मेरा मामला होता था। हम्म, अब वो इग्नोरिंग नहीं है। चलो शुक्र है माशाल्लाह। बस अब जी मेहनत करो, प्यार से रहो, गिले शिकवे ना करो। वो उन काकियों सही। के पास कौन सी ख़ास चीज़ है कि उन्हें जाके पैसे भी खिलाता है, शॉपिंगें भी कराता है, खिजल भी होके आता है, गंद भी मार के आता है। तो आप तब घर टेंशनें में भी ही बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड थी, बनो, समझ ही नहीं खुद ही आती। ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एक एक लड़की की मिन्नत कर रहा है हाथ जोड़ के, मुझसे दोस्ती करो, मुझसे दोस्ती करो, और मैं इनके मैसेज के वेट में थी, और मैं हर बार इनके मैसेज के वेट में हूँ, वैसे इंतजार में हूँ। मतलब मैं ऐसे कि मैं कहती हूँ कि शादी के बाद मैंने कहा है कि ये बंदा मेरा बस, दुनिया यही है, आखिरत यही है, सब कुछ यही है। हम्म वालदैन ने सामने किसी ने कहा ना कि ये बंदा हम्म झूठ बोल रहा है, मुझे हम्म गुस्सा होता था। मुझे उनके वालदैन फैमिली पे गुस्सा आता था, ये ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, हफ्ता हफ्ता रोती थी मेरे हस्बैंड के बारे में, ऐसा क्यों कहा। हम्म जब सामने देखा है तो मेरे बाजू कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हुई, कुछ समझ नहीं आई मैं क्या करूं। हम्म। लेकिन ये है कि जाए नमाज में बैठ के जब से कसम दी है, तब से उसके बाद की डेट की कोई लड़की का कोई फोन मैसेज ऐसा कुछ नहीं आया। चलो बस ठीक वही है, फिर पहले बात बारे ख़त्म निकल करो। रहे हैं ज़रूर और मैं तूने उसका साफ कर रही हूँ बार बार। बस दुआ कर दे, माफ़ कर दे, ठीक है।
اور یہ سب جتنے بھی سننے والے ہیں دعا کر دیں اللہ پاک مجھے نیک صالح اولاد عطا کر دے. بس تو ٹو میں نہ رہنا، پیار کر، اللہ خیر کرے. السلام علیکم. ٹھیک.